I hope everyone has joined the class. വന്ന എല്ലാരും വന്നാ? ഹലോ, ഇവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ആരും എത്തിയിട്ട ഇപ്പത്തോളൂ. ഏതാ? അല്ല, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി ആൾക്കാർ ഇപ്പത്തും. So yesterday we had discussed about. We have completed the first section of the our initial module. Now, as we have completed the discussion of the kinematic chains, let us straight away jump into the topic of mechanisms. So, for mechanisms to happen, or to devise a mechanism, the presence of kinematic chain is essential. And how do we arrive at a mechanism from a kinematic chain? By fixing any one of the elements in a kinematic chain. So, elements in a kinematic chain means what? Links of the kinematic chain. So, if the kinematic chain possesses a number of links, and any one particular link is fixed in that kinematic chain, then we devise a mechanism. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു mechanism ആണ്. And after devising a mechanism, if we connect the mechanism to an input power source and we provide some kind of energy, fuel energy or whatever may be the kind of energy, and when energy conversion takes place with the help of an external power source and an output productive work is taken out from the mechanism, this can be turned into a what? Machine. So from mechanism we arrive at or we devise a machine. So the topic of our discussion is simply mechanism. Now, the process of fixing one link. Fixing can be termed as grounding also. In a kinematic chain, for generating a mechanism is known as inversion. Is this clear? Process of fixing any one link in a kinematic chain. Fixing any one link in a kinematic chain for generating a mechanism is simply known as inversion. Clear? Inversion is one of the significant topics that you have to go through in your first module. Definitely one 10 marks question will be asked from inversion. നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ആദ്യത്തെ 10 മാർക്കിന് ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യമായിരിക്കും. ഇൻവേർഷൻസ് പ്യൂർലി തിയറിറ്റിക്കൽ ടോപ്പിക് ആണ്. No numericals are involved in this topic, but definitely there has never been a question paper in mechanics of machinery paper which hasn't asked a question from inversion. You will get definitely a 10 marks question from inversion. So what is inversion? The process of fixing any one of the link in a kinematic chain. Fixing any one of the link can be also termed as grounding. Grounding means we are arresting the motion of that particular one link. That is what is meant by fixing or grounding. In order to generate a mechanism, this is known as inversion. So this definition is also very significant. You have to understand what is inversion. Now, before going into inversion, I hope you have noted down this one. Process of fixing any one of the link in a kinematic chain for generating a mechanism is known as inversion. The definition is not being asked for 10 marks. Okay, you have to study various inversions of different kinematic chains. That will be asked for 10 marks. So question from this topic will be coming, which will be of 10 marks. Okay, not the definition.
So inversion was the process of fixing any one of the link in a kinematic chain. Okay. So for that one, initially we have to know how many types of kinematic chains are available. Within the topics given in our subject, mechanics of machinery, we have to learn three major types of kinematic chains. Three kinematic chains are significant with respect to our syllabus within mechanics of machinery. First one, 4-bar chain. Second one, single slider crank chain. And the third one is double slider crank chain. These are the three. See, any number of slider, more number of kinematic chains can be discussed. Actually, there are more number of kinematic chains, but so far as our syllabus is concerned, with respect to mechanics of machinery, these are the three significant kinematic chains that you have to understand. First one is 4-bar chain. Second one is single slider crank chain. And the third one is double slider crank chain. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So, if you have a 4-bar chain, the question will be, how many kinds of mechanisms you can devise from a 4-bar chain? So, ഒരു കൈനമാറ്റിക് ചെയിനിന്റെ മെക്കാനിസം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് മെക്കാനിസം ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഇൻവേർഷൻ അല്ലെ? സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ 10 marks can come as what is meant by inversion? Explain any 3 types of inversions of 4-bar chain. Or what are the inversions of 4-bar chain? Similarly, what are the inversions of slider crank chain? Explain any 3 or 4 or 2 inversions of slider crank chain. What are the inversions of double slider crank chain? Explain any 2 or explain any 3. These are the questions that should be expected of 10 marks, which will be coming from this topic. So, first keep in mind which are the 3 kinematic chains that are significant to our area of study. 4-bar chain, single slider crank chain, and double slider crank chain. Let us consider 4-bar chain initially. What is a 4-bar chain actually? What is meant by a 4-bar chain? This is the simplest representation of a 4-bar chain. Link number 1, link number 2, link number 3, link number 4. So 4-bar chain means which is meant by the bar, the term bar here. What is meant by the term bar here? It is simply link. This is a 4-link chain. Correct. First one, second one, third one, and fourth one. This is a kinematic chain. Now, kinematic chain means what? It is an assemblage of kinematic links, which are paired together and will have relative motion with respect to one another, or relative motion between one another. That means if you give any kind of motion to any one of this link, every other link will be having those receiving those transmitted motions. If I move link number 2, this motion will be transmitted to link number 3, 3 to 4, 4 to 1, again to 2. This is a kinematic chain. Correct? Now, if I have to obtain a mechanism out of this 4-bar chain, what I have to do? I have to do the inversion of 4-bar chain. That is meant by inversion. So, what was inversion? The process of converting a kinematic chain into a mechanism. Understood? Yes, sir. Okay. So, Yes, sir. as an introduction to the inversion of 4-bar chain, one significant law you should always keep in mind, that is specifically mentioned in your syllabus, and the question may come
with respect to this law. This law is known as Grashoff's law. Grashoff's law. Grashoff''s. Grashoff's law. What does Grashoff's law state? What does Grashoff's law state? Suppose if you have a 4-bar kinematic chain, in order to have a complete rotation of any one of the links, in order to have or achieve a complete rotation of any one of the links, it should satisfy Grashoff's law. This kinematic chain should satisfy Grashoff's law. What is Grashoff's law? What does it state? See, let this be A, B, C, D. The kinematic chain, the 4-bar chain be A, B, C, D. Let AB be the smallest link, or S be the length of the smallest link, and let BC be the longest link. Let L be the length of the longest link. And let the other two links, CD and AD, are having link lengths P and Q. What is S? Length of the smallest link. What is L? Length of the largest link. What is P? What are P and Q? Lengths of the remaining two links. If so, Grashoff's law states that. What does Grashoff's law state? S plus L should be less than or equal to P plus Q. S plus L should be less than or equal to what? P plus Q. Are you able to understand? Yes, sir. Sir. What is this law known as? This law is known as Grashoff's law. And what does Grashoff's law state? Sum of the lengths of the smallest and largest should be always less than or equal to the sum of the lengths of the remaining two links in a 4-bar chain. എന്തിനാണ് ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത്? In order to achieve a full rotation of any one of the links. ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന 4 ലിങ്ക് എ ബി ബി സി സി ഡി ആൻഡ് ഡി എ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് 360 ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആവും എന്നതാണ് Grashoff's law പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എന്തിനാണ് ഇത്? In order to have a complete rotation. In order to have a complete rotation for any one link. ഈ കാണിച്ച 4-bar ചെയിനിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിങ്കിന് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ you have to satisfy Grashoff's law. And what is Grashoff's law stating? This one. ഇതാണ് Grashoff's law. Sum of lengths of the smallest and largest link should always be less than or equal to sum of the lengths of the remaining two links. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? നോട്ട് ചെയ്തോ ഇത്? Clear. So this Grashoff's law statement can be broken down into two separate statements. In the statement of S plus L should be less than or equal to P plus Q. So two statements that we can devise from this single equation is S plus L always less than P plus Q. Second one, S plus L equal to P plus Q. S plus L equal to P plus Q. Now what will happen if S plus L becomes greater than P plus Q? Suppose a condition arises. S plus L becomes greater than P plus Q. If S plus L becomes greater than P plus Q and we do an inversion, അതായത് ഒരു 4-bar ചെയിനിൽ S plus L greater than P plus Q ആയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരു 3 rocker മെക്കാനിസം കിട്ടും.
Actually, this is not our area of study. ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാനൊരു for the sake of information, I am simply saying, if S plus L becomes greater than P plus Q, we arrive at a rocker mechanism. What is rocker mechanism എന്നത് ഞാൻ പറയാം. What is three rocker mechanism എന്നതും പറയാം. Let us concentrate on these two. So, if S plus L becomes less than P plus Q, or S plus L equal to P plus Q, both these conditions satisfy Grashov's law. And when a four-link mechanism or a four-bar mechanism satisfies Grashov's law, definitely we can convert that mechanism into what? Convert that kinematic chain into what? A mechanism. So conversion of that particular kinematic chain into mechanism is known as what? Inversion. So what is the significance of S plus L less than P plus Q? This equation with respect to inversion. Inversion ആയിട്ട് ഇതിന് എന്താണ് ബന്ധം, എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്നത് നമുക്കിപ്പം മനസ്സിലാക്കാം. ആക്ച്വലി ഇൻവേർഷൻ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആണ് Grashov's law സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So let us straight away go into inversions of 4-bar chain. Inversions of 4-bar chain. Always remember, നമ്മുടെ Grashov's law എന്തായിരുന്നു? S plus L less than or equal to P plus Q. അതിൽ S എന്തായിരുന്നു? ലെങ്ത് ഓഫ് സ്മോളസ്റ്റ് ലിങ്ക്. L എന്തായിരുന്നു? ലെങ്ത് ഓഫ് ലോർജസ്റ്റ് ലിങ്ക്. P and Q എന്താ? ലെങ്ത് ഓഫ് ദി റിമൈനിങ് ടു ലിങ്ക്സ് ആണ്. Now, I am going to draw imagine this is a 4-bar kinematic chain. 4-bar kinematic chain ആണ്. Now, okay. Let me name this 4-bar chain as A, B, C, D. So, in order to achieve inversion, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ഫ്രീ ആയി നിൽക്കുന്ന കൈനമാറ്റിക് ചെയിനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിങ്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യണം അല്ലെ? Let me fix the link AD first. AD എന്ന ലിങ്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തു. Now, what is AD? AD is the link which is adjacent to smallest link. അല്ലെ? ഇതിൽ സ്മോളസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഏതാ? AB ആണ് സ്മോളസ്റ്റ് ലിങ്ക് അല്ലെ? So now AD becomes AD എന്താണ്? ലിങ്ക് adjacent to smallest link. അല്ലെ? സ്മോളസ്റ്റ് ലിങ്കിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ലിങ്ക് ആണ് AD. So if I fix the link AD നെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് I am giving an input motion. ഞാൻ ഈ ലിങ്ക് AB ക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ട് മോഷൻ കൊടുക്കുന്നു. എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഇൻപുട്ട് മോഷൻ കൊടുത്താൽ the link AB will rotate. AB 360 ഡിഗ്രിയിൽ കറങ്ങും. AB 360 ഡിഗ്രിയിൽ കറങ്ങും. ലിങ്ക് CD ക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? Link CD will start to oscillate. C dash C double dash. ഈ രണ്ട് പൊസിഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും. So what is actually happening when I give an input motion to the link AB? AB will start rotating in 360 degree. When AB starts rotating, the link BC will do what? It will transmit. It will take up the motion from AB and transmit it to the link CD. അല്ലെ? ഈ ലിങ്ക് CD കൊടുക്കും. അപ്പൊ what will happen to the link CD? Link CD will start oscillating. ഈ ഓസിലേറ്റിംഗ് മോഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? This oscillating motion is known as സർ ക്ലാസ് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല പറയുന്നത്. സാറേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സാർ ജിഷ്ണു ക്ലാസ് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഹലോ, ജിഷ്ണു ദിലീപിന് ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറയോ? സാർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തോണ്ടാ കയറാൻ പറ്റാത്തതാണ്. മനസ്സിലാവുന്നില്ല? ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് എന്തായാലും 40 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. വിൽ കണ്ടിന്യൂ ദ ക്ലാസ്.
ഞാൻ എന്തായാലും ഈ റെക്കോർഡിംഗ് യൂട്യൂബിൽ ഇടുമല്ലോ. അവനോട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറയും. ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ. ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്പ്ലനേഷൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് ലിങ്ക് സി ഡി? Yes, sir. വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ലിങ്ക് സി ഡി? ലിങ്ക് സി ഡി വിൽ സിംപ്ലി സ്റ്റാർട്ട് ഓസിലേറ്റിംഗ് അല്ലേ? ഇത് 360 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിങ്ക് സി ഡി സ്റ്റാർട്ട് ഓസിലേറ്റിംഗ്. ദിസ് ഓസിലേറ്റിംഗ് മോഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട്? റോക്കിംഗ് മോഷൻ. ആൻഡ് ദിസ് 3 ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട്? ഇതാണ് പ്യുവർ റൊട്ടേഷൻ അല്ലേ? സോ ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ലിങ്കിന്, അതായത് ലിങ്ക് എ ബി ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് 360 ഡിഗ്രി, ഈസ് നോൺ ആസ് crank. And the oscillating link, which is CD, is known as what? Rocker. So first inversion of the 4-bar chain is by fixing the link which is adjacent to the smallest link. Adjacent to the smallest link. Smallest link തൊട്ടടുത്തുള്ള ലിങ്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ആ ഫിക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെക്കാനിസത്തിന്റെ പേരാണ് ക്രാങ്ക് റോക്കർ mechanism. This is known as crank rocker mechanism. What is crank rocker mechanism? First inversion. First inversion of 4-bar chain. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? Yes, sir. Okay. First inversion of 4-bar chain എന്താണ്? Crank rocker mechanism. How are we achieving or arriving at a crank rocker mechanism? If we have a 4-bar kinematic chain, and when we fix the link which is adjacent to the smallest link, ആ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? The link which is the smallest link AB will start rotating 360 degree. ഇതിനെ crank motion എന്ന് പറയും. And the link which is CD will start oscillating, which is known as rocking motion. So crank and a rocker is what comes within this mechanism. Hence we arrive at a crank rocker mechanism. ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇനി അങ്ങനെയല്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾ സ്മോളസ്റ്റ് ലിങ്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. യു ആർ ഗോയിങ് ടു സിംപ്ലി നമ്പർ ദ ലിങ്ക്സ്. ലിങ്കുകൾ നമ്പർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുക. ലിങ്ക് നമ്പർ 1, AB ലിങ്ക് നമ്പർ 2, ഇത് ലിങ്ക് നമ്പർ 3, ലിങ്ക് നമ്പർ 4. ഒരു 4-bar മെക്കാനിസം വരയ്ക്കുക. വരച്ചിട്ട് നെയിം ചെയ്യാം. നെയിം ചെയ്തിട്ട് 1 2 3 4 നമ്പർ ചെയ്യാം. നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് നമ്പർ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം സിംപ്ലി റൈറ്റ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ്. വെൻ വി ഫിക്സ് ലിങ്ക് നമ്പർ 1, ലിങ്ക് നമ്പർ 2 വിൽ സ്റ്റാർട്ട് rotating and link number 4 will start oscillating. Hence the mechanism which is achieved by fixing link number 1 is nothing but crank rocker mechanism, which is the first inversion of 4-bar chain. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. Yes, sir. So ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ, for the purpose of understanding, നമുക്ക് എന്തിന്റെ ബേസിൽ പഠിക്കാം? We can simply learn this one based on this one. Grashov's law, smallest link, largest link, longest link, other 2 links, ഇതൊക്കെ ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കും നമുക്ക് ഈ ഇൻവേർഷൻ. ആ രീതിയിലും പഠിക്കാം. ഏത് രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയാലും ആൻസേഴ്സ് acceptable ആണ്. Now, simply by writing inversion of first inversion of 4-bar chain is a crank rocker mechanism won't fetch you 10 marks. 10 മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂല. കാരണം എന്താ? You have to write an application of this process also. ഇതിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടെയാണ്. See, ഈ AD എന്ന് പറഞ്ഞ ലിങ്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പകരം if you are going to fix the link BC, ആ ലിങ്ക് BC ആണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. BC എന്താണ്? BC എന്താണ്? ലിങ്ക് adjacent to smallest link. അതെ, smallest linkന്റെ adjacent links ഏതൊക്കെയാ? AD യും BC ആണ്. So either AD or BC you can fix. രണ്ട് രീതിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന ക്രാങ്ക് റോക്കർ മെക്കാനിസം. ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. എഗൈൻ എന്ത് ചെയ്യാം? വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പൈവോട്ടഡ് പോയിന്റ് B, ഇത് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ? ആ റൊട്ടേഷൻ സർക്കിൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ ആയി മാറുന്നേ. ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഇതാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അഗൈൻ യു ആർ അറൈവിംഗ് വാട്ട്? ക്രാങ്ക് റോക്കർ മെക്കാനിസം തന്നെ അല്ലേ? Yes, sir. അതെ. ക്ലിയർ ആകുന്നില്ലേ? Yes, sir. Clear ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ പീരീഡിന്റെ ടൈം കഴിയാനാകുമ്പോൾ എന്നോട് പറയണേ. ഓക്കെ സാർ. ഓക്കെ സാർ. കാരണം ഞാൻ ടൈം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. സോ ഇതാണ് ഒരു ക്രാങ്ക് റോക്കർ മെക്കാനിസം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. Now,
10 മാർക്കിന്റെ ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ക്രാങ്ക് റോക്കർ മെക്കാനിസം. എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? യെസ് സർ. യെസ് സർ. So I have fixed link number AD എന്ന് പറഞ്ഞ ലിങ്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തു. 1 2 3 4. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്രാങ്ക് റോക്കർ മെക്കാനിസം. AD എന്ന് പറഞ്ഞ ലിങ്ക് ഫിക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ക്രാങ്ക് റോക്കർ മെക്കാനിസം അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നല്ലോ. സോ ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് നമുക്ക് എന്തിനാ അപ്ലൈ ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമല്ലോ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഫുൾ അല്ല, പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കണം. അതിന് ഞാൻ ഇതിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പോവാണ്. സ്ലൈറ്റ്ലി ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് ദിസ്, ഐ മീൻ ചേഞ്ച് ദ ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് ദിസ് മെക്കാനിസം. ഈ ഫിഗറിൽ വന്ന ചേഞ്ചസ് ഒന്ന് നോക്ക്. ABCD ആണ് ലിങ്ക്. ആ ലിങ്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻ മെക്കാനിസത്തിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നാണ്. A സ്റ്റിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്. A ഒരു ഫിക്സേഷൻ ഇവിടെ A ഫിക്സ് ആണ്. AD എന്ന് പറഞ്ഞ ലിങ്ക് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. AD എന്ന് പറഞ്ഞ ലിങ്കിലെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് A. സിമിലർലി A ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, B ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ബിയിൽ നിന്ന് ലിങ്ക് സിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. C എന്ന് പറഞ്ഞ ലിങ്കിന്റെ അറ്റത്ത് തിരിച്ച് ഡിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ആ D എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇതാണ്. What I am doing is from the point D I am providing an extension. ഈ D എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിന്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുത്തു. എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ E എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പിസ്റ്റൺ, E is a piston, ഒരു പിസ്റ്റൺ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. പിസ്റ്റൺ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു വെസലോ ഒരു സിലിണ്ടർ കൊണ്ടുവരുന്നത്, സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ നിറച്ചും വെള്ളമോ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നൗ എന്താണ് ഇതിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഇഫ് ഐ ഗിവ് എ റൊട്ടേഷൻ, ഞാൻ ഇതിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തതില്ലേ, ഇഫ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു റൊട്ടേറ്റ് AB റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? BC വിൽ ടേക്ക് അപ്പ് ദാറ്റ് വൺ അല്ലെ. BC ടേക്ക് അപ്പ് ചെയ്യും, C ഇങ്ങോട്ട് പോകും, D ഇങ്ങോട്ട് വരും അല്ലെ. ഇതിങ്ങനെ പോലെ ചെയ്യാം, ഇതിങ്ങനെ പോലെ ചെയ്യാം അല്ലെ. സോ C and D ടിൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയാ? D ഫ്രം ദ D ലിങ്ക് D ദ എക്സ്റ്റൻഷൻ E പിസ്റ്റൺ, പിസ്റ്റൺ എന്ന് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് വരും അല്ലെ. ഇതിനെ പുഷ് ചെയ്യും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇവിടുത്തെ സബ്സ്റ്റൻസ് വാട്ടർ ആവാം, എയർ ആവാം, എന്തുവാ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്ത് ഫ്ലൂയിഡ് ഇവിടെ ആവാം. സോ ദിസ് വിൽ പുഷ്. ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത്? വി ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വർക്കിലേക്ക് എത്തി അല്ലെ. ഞാൻ ഈ റൊട്ടേഷൻ AB എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് ഇവിടെയാണ് ലിങ്ക് ഉള്ളത് അല്ലെ. ഇതിന് ചുറ്റുമാണ് ഈ AB കറങ്ങുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മോട്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക, മോട്ടറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട്. ഈ മോട്ടർ കറങ്ങും, മോട്ടറിന്റെ റോട്ടർ കറങ്ങുമെന്ന സംഭവം ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങും അല്ലെ. ഇത് കറങ്ങുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ലിങ്ക് കറങ്ങില്ലേ.
കറങ്ങൂലേ? യെസ് സാർ. മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ? ഇലക്ട്രിക്കൽ സോഴ്സ്, ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആണ് സോഴ്സ് അല്ലെ? ഇത് കറങ്ങിയിട്ട് അവസാനം ഡി എന്ന് സംഭവിക്കുന്നത്, ഡി പിസ്റ്റൺ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇത് താഴേക്കും മേലേക്കും മൂവ് ചെയ്യും അല്ലെ? താഴേക്കും മേലേക്കല്ല മൂവ് ചെയ്യാം യെസ് സാർ. അല്ലെ? സോ നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ? മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഔട്ട്പുട്ട്, എനർജി എന്ന ഔട്ട്പുട്ടിലേക്കല്ല എത്തുന്നത്. യെസ് സാർ. ഇതാണ് ഒരു മെഷീൻ അല്ലെ? ഇതേ സമയം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ ലിങ്ക് എ ബി എന്താ ചെയ്യാ? എ ബി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് റൊട്ടേറ്റിംഗ്. എ ബി 360 റൊട്ടേറ്റിംഗ്. എ ബി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ സംബന്ധിക്കാം, ഇത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും, ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഈ സാധനം എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങോട്ടും പോകും, ഇങ്ങോട്ടും പോകും, ഇങ്ങോട്ടും പോകും, ഇങ്ങോട്ടും പോകും. ഇതെല്ലാം ഓസിലേഷൻ അല്ലെ? യെസ് സാർ. This device is known as beam engine. Beam engine. So what is beam engine? Beam engine is the application of first inversion. What was first inversion? Sorry. Crank rocker What was mechanism. first inversion? Crank Rocker mechanism. rocker mechanism. So crank rocker മെക്കാനിസത്തിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ബീം എഞ്ചിൻ. ഈ റോക്കർ എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ലിവർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. റോക്കറിന് പകരം ലിവർ എന്ന് എഴുതാം. ക്രാങ്ക് ലിവർ മെക്കാനിസം എന്നും പറയാം. കാരണം ഇതൊരു ലിവർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? ഇതൊരു ലിവറിനെ പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. So crank rocker mechanism, either we can name it as crank rocker mechanism or crank lever mechanism. Both are the same. So what was crank rocker mechanism? It was the first inversion achieved from a 4-bar kinematic chain. And how are we arriving at that achievement? അങ്ങനെ ഒരു ഇൻവേർഷനിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തുന്നത്? By fixing one of the links in the 4-bar chain. What is that link? That link is the link adjacent to the smallest link. അത് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ക്രാങ്ക് റോക്കർ മെക്കാനിസം. ആ ക്രാങ്ക് റോക്കർ മെക്കാനിസത്തിനെ യൂസ്ഫുൾ ആയി നമുക്ക് തന്നെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ബൈ കൺവേർട്ടിംഗ് ദാറ്റ് ഇൻടു ബീം എഞ്ചിൻ. ബീം എഞ്ചിനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സ്ലൈറ്റ്ലി വി ചേഞ്ച് ദ ഓറിയന്റേഷൻ. അതായത് സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ലിങ്ക് റിമെയിൻസ് ആസ് എ ഡിന്റെ അറ്റത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും? ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുക്കും. സി സ്റ്റിൽ നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് സെയിം ആണ്. ഫിക്സഡ് ലിങ്ക് 1, ഫിക്സ് ചെയ്ത ലിങ്ക് 1, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രാങ്ക് ലിങ്ക് നമ്പർ 2, ബി സി ലിങ്ക് നമ്പർ 3 ആൻഡ് സി ഡി ലിങ്ക് നമ്പർ 4 അല്ലെ? 1 2 3 4. ഇവിടെയും ലിങ്ക്സ് എത്രയാ? 4 ലിങ്ക് തന്നെയാണ്. ഇതെന്താണ്? ദിസ് ഈസ് സിംപ്ലി ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് അല്ലെ? ഈ എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ട് ഒഴിവാക്കിയാലും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? ക്രാങ്ക് റോക്കർ മെക്കാനിസം തന്നെയല്ലേ? ഇഫ് ഐ ഡിലീറ്റ് ദിസ് പാർട്ട്, ഈ പാർട്ട് ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞാലും ബാക്കി റിമൈനിങ് എന്താണ് കിട്ടും? ക്രാങ്ക് റോക്കർ മെക്കാനിസം അല്ലേ കിട്ടും അല്ലേ? അല്ലേ? സോ പാർട്ട് DE becomes just a external connection to the mechanism. അതുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ, നമ്മൾ എത്തുന്ന എവിടെയാണ്? ക്രാങ്ക് റോക്കർ മെക്കാനിസത്തിന്. സോ ലിങ്ക് നമ്പർ, നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് വിൽ റിമെയിൻ ദ സെയിം. 5 ലിങ്ക് ആയി പോയില്ലെന്നാണ് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ ലിങ്ക് വെച്ചാലും വെച്ചില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ക്രാങ്ക് ലിവർ മെക്കാനിസം തന്നെയാണ്. അതേ ആക്ഷൻ തന്നെ കിട്ടുക. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലേ? ഓക്കെ. സോ സാധാരണ ഒരു 4-bar മെക്കാനിസത്തിൽ ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിന് നമ്മൾ ഓൾവേസ് ക്രാങ്ക് എന്ന് പറയും. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിങ്ക് എന്താണ്? ഓൾവേസ് ക്രാങ്ക് ആണ് അല്ലെ? ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം എന്താണ്? ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിങ്ക് എന്താണ്? റോക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ. ഇതിന്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വേറൊന്നുണ്ട്. ഇത് ഫിക്സഡ് ലിങ്ക്, ഇത് ക്രാങ്ക്, ഇത് റോക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ലിങ്ക്? തേർഡ് ലിങ്കിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ട്രാൻസ്മിഷൻ. തേർഡ് ലിങ്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് കപ്ലർ. COUPLER. ഇതിന് നമ്മൾ പറയും കപ്ലർ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേമാണ് ഇത്, കപ്ലർ. ഇത് ഞാൻ എന്തിനാ പറയുന്നത്? ഐ ആം സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദ നെയിംസ് ഓൺലി ബേസ്ഡ് ഓൺ 4-bar ചെയിൻ. ഒരു 4-bar ചെയിന്റെ ബേസിൽ മാത്രം ഞാൻ ഈ നോമൻക്ലേച്ചർ നെയിംസ് പറയുന്നത്. 360 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിങ്കിനെ വി ടേംഡ് ആസ് ക്രാങ്ക്, CRANK. ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലിങ്കിനെ വി ടേംഡ് ആസ് റോക്കർ ഓർ ലിവർ. One link will always remain as a fixed link, and the remaining one link, third link, നമ്മൾ എന്ത് പറയും? always coupler. Coupler എന്താണ്? The link which transmits motion from crank to the lever. അല്ലേ?
ക്രാങ്കിൽ നിന്ന് ലിവറിലേക്ക് മോഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിങ്കിനാണ് കപ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ക്രാങ്ക് ഇവിടെ 360 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും, ലിവർ ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കപ്ലർ എന്ന് സംഭവിക്കുന്നത്, കപ്ലറിന് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മോഷനാണ്, ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു മോഷനാണ് അല്ലെ. കപ്ലർ ഇത്ര സംഭവിക്കും, കപ്ലർ റൊട്ടേറ്റും ചെയ്യൂല, സ്ലൈഡും ചെയ്യൂല, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഓസിലേറ്റും ചെയ്യൂല, എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു കമ്പൈൻഡ് മോഷൻ ആ കപ്ലറിന് കിട്ടും. സോ കപ്ലർ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് എ ഫ്ലൂയിഡിക് ലിങ്ക്. ഫ്ലൂയിഡിക് ലിങ്ക് എന്നും കപ്ലർ എന്ന് പറയും. കപ്ലർ ഈസ് ഫ്ലൂയിഡിക് ഇൻ നേച്ചർ. ഐ മീൻ ദ മോഷൻ ഓഫ് കപ്ലർ ഈസ് ഫ്ലൂയിഡിക് ഇൻ നേച്ചർ. മോഷൻ ആണ്, എല്ലാം റിജിഡ് ലിങ്ക് ആണ്, ഫ്ലൂയിഡ് അല്ല, എല്ലാം റിജിഡ് ലിങ്ക് ആണ്. മോഷൻ ഓഫ് ദ കപ്ലർ ഈസ് ഫ്ലൂയിഡിക് ഇൻ നേച്ചർ. ഇത്രയും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ഇതെന്തായിരുന്നു? ദിസ് വാസ് Yes, sir. the first inversion of a First 4-bar inversion. chain. First inversion of the 4-bar chain. Okay, now clear അല്ലേ ഇത്? ക്ലിയർ അല്ലെ? സംഭവം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക, ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യരുത്, മനസ്സിലാക്കുക. മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേർഡ്സിൽ ഇത് എഴുതാം. ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ഒരു ചോദ്യം വരും. ആ ഇൻവേർഷൻ ക്യാൻ ബി റിലേറ്റഡ് ടു ഐദർ 4-bar സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് ഓർ ഡബിൾ സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക്, ഏതുമായിട്ടും വരാം. എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി 2 ഇൻവേർഷൻസ് ഓഫ് 4-bar എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇത് എഴുതാം. ഇനി 2 ഇൻവേർഷനും കൂടി ഉണ്ട്, ആ 2ൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും കൂടി എഴുതാം. 3 എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ 3 എഴുതാം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Okay, sir. 3 മാത്രമല്ല, 4 ഇൻവേർഷൻ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് പറയാം. നമുക്കൊരു മിനിമം 3 പഠിച്ചു വെക്കാം, കാരണം 4മത്തൊക്കെ സെയിം ആണ്. Okay, sir. എന്താ പറയുന്നത്? ഐ തിങ്ക് നിങ്ങളെ സമയമായി തോന്നുന്നല്ലേ? 2 മിനിറ്റ്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, വിൽ സ്റ്റോപ്പ് വിത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇൻവേർഷൻ. ഫസ്റ്റ് ഇൻവേർഷൻ എല്ലാവരും മനസ്സിൽ നന്നായിട്ട് വെക്കുക. ഈ നോട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നോക്കുക. ഞാൻ വീഡിയോ ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും, വീഡിയോ ഒന്നും കൂടി കാണുക. കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ട് 4-bar ചെയിൻ ഇൻവേർഷൻ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയും. 2 ഇൻവേർഷൻ കൂടി ഉണ്ട്, ആ 2 ഇൻവേർഷൻ വിത്തിൻ ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. കാരണം ഇത് മനസ്സിലായി. ഇഫ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻവേർഷൻ, ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻവേർഷൻ എത്തുന്നത് എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത 2 ഇൻവേർഷനും വളരെ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാം. കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനില്ല. ഓൺലി 40 മിനിറ്റ്സേ ഉള്ള ഒരു അവർ. ഹ്യൂജ് ലോഡ്സ് ഓഫ് ടോപ്പിക്സ് ആർ റിമൈനിങ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽസിലേക്ക് കടക്കാനുണ്ട്. ക്ലിയർ? Okay, sir. ജസ്റ്റ് പോകുന്നതിന് ഞാൻ ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്? അദ്വൈത് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ. അജയ് കെ, അഖിൽ ഹരി, ഓക്കെ. അക്ഷയ് കൃഷ്ണ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ. അക്ഷയ് കൃഷ്ണ ടി ഉണ്ടോ? ഉണ്ട് sir. ഓക്കെ. അക്ഷയ് രാജീവൻ, Present, sir. അമർനാഥ്, ക്ലിന്റ്, ദിൽജിത്ത്, ഗോകുൽ ഗംഗാധരൻ, കോവിലില്ലേ? ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ജിഷ്ണു ദിലീപ്, മിനോഷ്, പ്രണവ്, വേഗം പറ. പ്രണവില്ലേ? ഉണ്ട്. സുലഭ്, സുലഭില്ലേ? ഉണ്ട്. ഓക്കെ. യദുൽ ഹാരിസ്,